जय जगन्नाथ पिलाने साहित्यान चैनल को समस्त को स्वागत। आज मु गला क्लास रे ओडिया लोक साहित्यर संस्कृति विषय आलोचना करी। तापरे लोक संस्कृति, लोक शब्दर अर्थ, लोक संस्कृतिर प्रकारभेद, लोक संस्कृति और लोक साहित्य विषय कही। लोक साहित्यर संज्ञा और स्वरूप विषय जदि आम आलोचना करवा ताहले देखिबा जे लोकतुंड प्रचलित होता साहित्य होची लोक साहित्य, अर्थात मौखिक रीति रे प्रचलित लौकिक वचन ही लोक साहित्य पदवाच्य, जो निहित थाए जीवन वेद चलनी लोक समाज तत्वर गांभीर्य आलंकारिक वर्णाढ़ मुक्त हो सरल तल लोक भाव गड़ी आसी लोकमुख प्रकटित होता है। जीवन जनजीवन वास्तव प्रतिच्छवि थाए। पुणी यह प्रथा सिद्ध विषय वस्तु शैली और शिल्पकौशल को नहीं गठित। प्रकृति में यह हूँ जन साहित्य। प्रत्येक देश विश्वर प्रत्येक देश अल्प बहुत लोक साहित्य रही। यही लोक साहित्य विषय अनेक लोकतत्वविद बहु पोषण माने मत पोषण कर। रवींद्रनाथ साहू से कहले जो साहित्य लोकग्राह्य ताहा ही हूँ लोक साहित्य। लोकरत्न डॉक्टर कुंज बिहारी दास कहले तांकर गोटे पुस्तक अच्छी ओडिया लोकगीत और कहानी। सर्ट टाइप क्वेश्चन यहाँ आसीपे से रचना कर जो साहित्य को महान विद्वान ठार गंड मूर्ख पर्यंत समस्त बुझीपारे ताहा ही हूँ लोक साहित्य। तेणु जिते सब मत देते सबुठारु गुरुत्वपूर्ण मत भाव में लोकरत्न डॉक्टर कुंज बिहारी दास मतटी समस्त ग्रहण करती। से भली डॉक्टर नटवर सामंतराय, आदिकंद साहू, देवेंद्र महांती एमाने समस्ते लोक साहित्य विषय संज्ञा निरूपण कर। देवेंद्र महांती कहते जे मनीष समाज दैनंदिन जीवन चलनी हृदयर भावश्वास परिवेश अनुसार बहु भाव स्वतः प्रकाशित हुए। एगुड़ केबे कहीं पोथीपत्र लिखि नथिले, केवल यह तुंडरू कान पुणी कानरू तुंड दे जुग जुग धरिकी अज्ञात कालू एपर्यंत गतिशील होइछि। तेबे जेते सब मत प्रकाश पाई सबुथिरे प्रत्येक मतर भावधारा परस्पर सहित समान मन हुए। तेबे यार परवर्ती पर्यायर आम आलोचना करवा संज्ञा जदि प्राय समान तेबे लोक साहित्यर सृष्टि कहीं क्यों आदिम जुगर हुए कहीं कहीपर ना। यह गोटे अकृत्रिम भाव राशि, ये कृत्रिम नुहे प्राकृतिक आपे आपे होती। एथिरे ग्राम्य मनीषर हर्ष विषाद अश्रु आमोद श्रद्धा स्वेदसिक्त प्राणर निरीह अभिव्यक्ति प्रकाश पाए। पुणी अति साधा सीधा रूपवती गुणवती नारीटीए भली यार सौंदर्य जनमन हरण करे। जेकोसी भौगोलिक स्थिति पर लोक साहित्य सुप्राचीन। क्यों समय खंडे किए यार प्रतिभादीप्त सृष्टिकर्ता ताहा कहीं कहीपर ना। व्यक्ति यार रचयिता हेले यह तुंडरू तुंड को गति कला बेले लोक समाज द्वारा लोक साहित्य पुनर्निर्मित हो एक विकसित रूप लाभ करिथाए। तेबे यह हूँ अति सरल सावलील और तरल आवेदनर सार्वजनीनता तथा भाववस्तुर गणजीवन धर्म्यता को विचार करी कहीं गणतांत्रिक साहित्य बा डेमोक्रेटिक लिटरेचर आर्ट बोली मत दे था। यही दृष्टि आम देखा जे लोक साहित्य हूँ गोटे मुक्त आकाशर पक्षी सम। यह गोटे बरादिया साहित्य हो न मुक्त भाव में अबाध संचरण रही लोकजीवन सहित प्रत्येक संपर्क स्थापन कर लोक साहित्य। कारण लोक मान द्वारा जेहेतु यह सृष्टि होती तेणु सहित प्रत्यक्ष संपर्क रही। यापर आम देखिए लोक साहित्यर प्रकारभेद। लोक साहित्य को विभिन्न दृष्टिकोण भिन्न भिन्न विभाग में विभक्त कराई। प्राक सारला भाषा और साहित्य पुस्तक डॉक्टर नारायण शतपथी लोक साहित्य को दुई भाग व्यक्त कर। गोटे है पद्यात्मक अन्यटी है गद्यात्मक। सेमिति लोक साहित्य पद्यात्मक और गद्यात्मक दुई विध हेले केतक समालोचक यार अन्य एक विभाग भाव नाट्यात्मक भाव को ग्रहण कर। गद्य आम देखे कौन कौन
ନା अलौकिक पर्यटन शिकार हास्य व्यंग विश्वासबोध वाणिज्य आदि को आधार करी गुड़ाए कहानी आउ कथा है विभिन्न जड़ और पशुपक्षी संबंधी अनेक कथा ये सब को जो गद्य साहित्य गद्य अंतर्भुक्त कराए से पद्य नारी जीवन हास्य अश्रु आनंद मातृहृदय स्नेह ममता सामाजिक न्याय ये कर्ममय जीवन विपुल अभिज्ञता से सबको गीत भाव में ग्रहण कराए। नाट्य रूप उभय गद्य और पद्यर सम्मिश्रण घटी है जमीक विभिन्न लीला यात्रा सुआंग ढगड़माणी बुद्धि परीक्षा ना दिया एगुड़िक सब उभय गद्य और पद्य रूप में प्रकाशित होता है। तेणु लोक साहित्यर प्रकार भेद जदि आम आलोचना करवा ताप सुविधा हे गोटे चार्ट जो चार्ट मध्यम आम ओडिया माने लोक साहित्यर विवाहीकरण को सहज बुझीपर यही गोटे चार्ट डॉक्टर कृष्णचंद्र प्रधान तांकर पुस्तक अच्छी ओडिया लोक साहित्य और लोक संस्कृति से यहाँ को दर्शाई ताकू ए पृष्ठार आमर स्थानित कराई स्क्रीन उपर अच्छी पिला देखीदेव ओडिया लोकवाणी संज्ञा और स्वरूप प्रकारभेद विषय आम आलोचना कर लोक साहित्य प्रकार भेद आम देखिले लोक साहित्य को मुख्यतः तीन भाग विभक्त कराई गोटे है कहानी रूप गोटे है नाट्य रूप गोटे है पद्य रूप अर्थात कहानी माने लोक कहानी लोक नाटक लोक गीत ये भाव ताको विभक्त करा जायछि। लोक कहानी रे केवल यह गद्य नुहे ए पद्य संयोजन होती यह दुई भाग विभक्त कराई लौकिक एवं अलौकिक। लौकिक कहले जहाँ मानव मानव सहित संपर्कित अलौकिक कहले भूत प्रेत देवता पशुपक्षी जड़ पदार्थ संपर्कीय कहानी। तापरे नाट्य रूप जो लोकनाटक देखिले लीला यात्रा सुआंग एवं विभिन्न प्रकार नाच जमीक लीला देखिए रामलीला कृष्णलीला अन्यान्य लीला यात्रा होची गीतिनाट्य आउ सुआंग होची प्रहसन जोड़ा कि यात्रा मध्य अंतर्भुक्त हो पारे। आउ जो नाट रहा ताला छऊ मोगल दंड देशिया चढ़ेयानी आदि विभिन्न प्रकार नाटक। तापरे आउ जो गोटे है कहानी गोटे नाट्य माने लोक कहानी लोक नाटक तापरे आसला पद्य रूप। पद्य रूप देखा बा लोक गीत जोटा को आम कहे देखिए ताहा विभक्त होती अनेक विभाग विभक्त होती जेमिति कि कृषक गीत शगड़िया गीत सुआरिया डाक गीत महिषाल गीत चकुलिया पंडा गीत नाउरिया गीत। तापरे आउ किसी रही दोली गीत कांदणा गीत पुची खेल विभिन्न ओषा गीत। तापरे रहा शिशु गीत मंगल गीत मंगल बोली ताकू कह जाए ये अनेक गुड़े गीत रही। आउ जो मोगल तमसा जो दंडनाच देशिया नाट चढ़िया नाच पर आहरी रही जमीक दोली गीत कांदणा गीत से विषय तो आलोचना कले। तापर रही समर बोली ओषा मनसा ना दिया बुद्धि परीक्षा ढगड़माली झड़ा पंखा गाथा कविता और अन्यान्य रचना। तेरे येतक हूँ लोक साहित्य विवाहीकरण। मुख्यतः लोक साहित्य को तीन भाग विभक्त कराई लोक कहानी लोक नाटक लोक कविता बा लोक गीत। लोक गीतर विभिन्न प्रकार विभाग रही नाटक एवं कहानी अपेक्षा। तेरे यही परिप्रेक्षी में आलोचना करवा लोक साहित्य कौन विदग्ध साहित्य कौन। विदग्ध साहित्य माने वर्तमान समय सृष्टि होता साहित्य अर्थात शारदा दास समय सृष्टि होता साहित्य है विदग्ध साहित्य। जेकोसी संस्कृति संपन्न समाज रे साहित्य दी प्रकार थाए गोटे लोक साहित्य गोटे विदग्ध साहित्य। विश्वगुरु रवींद्रनाथ टागोर भाषा शिशु जेते प्राचीन लोक साहित्य सेते प्राचीन। लोक साहित्यर यही प्राचीनता को लक्ष्य कले जे कहीं भी बिना द्विधारे स्वीकार कर प्रथम लोक साहित्यर सृष्टि और तापर विदग्ध साहित्यर सृष्टि।
କାରଣ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ଲୋକ ଜୀବନର ସୁଖ ଦୁଃଖ ହସକାନ୍ଦ ଆଶା ନିରାଶା ପ୍ରେମ ବୈରାଗ୍ୟ ଏସବୁ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଗାଣିତିକ ନିୟମର ବେଡ଼ି ନଥିବାରୁ ପ୍ରାକୃତିକତା ରୂପ ଏଥିରେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମଣିଷ ଜାତିର ଭାଷା ସହ ସମ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାର ରଚନା। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଚଳଣି ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରମ ଜୀବନାଦର୍ଶ ସେସବୁର ରହିଛି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର। ଏଥିରେ କୃତ୍ରିମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ମନଜିଣା ସାରଲ୍ୟ ହିଁ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଆକର୍ଷଣ। କଳା ଗୌରବ ଡକ୍ଟର ଆଦିକାନ୍ତ ସାହୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଗୋଟେ ଭଲ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ଜୀବନ ଏକ ମହିମାମଣ୍ଡିତ ଆଦର୍ଶ ବା ତତ୍ତ୍ୱର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ତାହା ସୁଖ ଦୁଃଖ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହାନି ଲାଭ ଏବଂ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଯାହା ପରମାର୍ଥଙ୍କ ସହିତ ନୁହେଁ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ବରଂ ଅଧିକ ସମ୍ବନ୍ଧିତ, ତାହା ହେଉଛି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ। ଏହି ସାହିତ୍ୟରେ କଳ୍ପନା ପ୍ରବଣତା ଅପେକ୍ଷା ବାସ୍ତବତା ଅଧିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯାହାକି ସର୍ବକାଳୀନ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ଅଟେ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଲ୍ଲୀବହୁଳ ପ୍ରଦେଶ। ପଲ୍ଲୀରେ ହିଁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର କାରଣରୁ କେତେକ ଆଲୋଚକ ତାହାକୁ ପଲ୍ଲୀ ସାହିତ୍ୟ ବା ଗାଉଁଲି ସାହିତ୍ୟ ବା ଲଘୁ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ସାହିତ୍ୟର ଜୀବନଗାଥା ହେଉଛି ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନ, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନିୟମକୁ ଆଧାର କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନିୟମକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀ ଏବଂ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରାଯାଇଛି। କେତେକ ଆଲୋଚକ ଏହାକୁ କୁହନ୍ତି ଲଘୁ ସାହିତ୍ୟ। ଗାଉଁଲି ନିରକ୍ଷର ଜନତାର ହୃଦୟର ବାଣୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଗାଉଁଲି ସାହିତ୍ୟ ଅଟେ। ତୁଣ୍ଡରୁ ତୁଣ୍ଡ କାନରୁ କାନକୁ ଦେଇକି ଏହା ଗତି କରୁଥିବାରୁ ଏହା ହେଉଛି ଲୋକବେଦ। ତେବେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଡକ୍ଟର ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ, ସେଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଝରଣା। ଯେକୌଣସି ଲୋକ ସମାଜରେ ଏହା ଆଦିମ ସଙ୍ଗୀତ, ତେଣୁ ଅଲିଖିତ ନିତ୍ୟ ନୂତନ ସରଳ ସହଜ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ। ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନରେ ହସକାନ୍ଦ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ହେତୁ ଏହା ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଛି। ଲୌକିକ ଭାଷା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ବହନ କରିଥାଏ। ତେବେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ରଷ୍ଟା ନିଜ କଥା ସହ ସମସାମୟିକ ପରିବେଶ ଘଟଣା ଓ ସମାଜର କଥାକୁ କହିଥାଏ, ଯାହା ଅତି ସରଳ ସାବଲୀଳ ଏବଂ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଅକପଟ ଭାବ ସମ୍ପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଲୋକ ନିଜକୁ ଖୋଜିବାକୁ କିମ୍ବା ସମାଜ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ଜାଣିବାର ଆଗ୍ରହରେ ଅନ୍ୟ ପାଖକୁ ନ ଯାଇ ସେ ତା ହାତ ପାନ୍ତରେ ଏବଂ ତୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରୁଥିବା କାନରେ ଶୁଣୁଥିବା ସାହିତ୍ୟର ସମସ୍ତ କଥା ଜାଣିପାରିଥାଏ। ସହଜ ସରଳ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ହେତୁ ଏହାକୁ ବୁଝିବାକୁ କୌଣସି ଅଭିଧାନର ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଲୋକ ସମାଜରେ ଏହି ସାହିତ୍ୟ କହୁଥିବାରୁ ଡକ୍ଟର ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ଦାସ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକନାଟ୍ୟ ପରମ୍ପରା କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଅଛି, ସେଥିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀ ରୁଚି ଆଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆଦର୍ଶର ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ, ସେମାନଙ୍କ ଚେତନାକୁ ଯାହା ଅଭିଭୂତ କରେ, ଯାହା ଭିତରେ ସେମାନେ ଆପଣା ମୁହଁଟିକୁ ଖୋଜି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ କଳା ସାହିତ୍ୟର ଏକ ବୃହତ୍ତର ପରିଭାଷାରେ ଜୀବନବେଦର ଉଦ୍ଗାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିଏ? ଏହାର ରଚୟିତା ହେଲେ ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ଦାସ। ଏ ବିଷୟରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଅନେକ ମତ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଦେଖିବା। ମୁଷ୍ଟିମେୟ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଆଧାରିତ ଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ। ସେ ଗଲା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ, ଇଏ ହେଲା ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ। ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅର୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସାହିତ୍ୟ, ସେହି ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ ବା ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ। ଏଥିରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଜୀବନଗାଥା ପରିବର୍ତ୍ତେ କୃତ୍ରିମ ସୁଶୋଭିତ ଜଳାଶୟ ଭଳି ଚିତ୍ତ ଉଚ୍ଛଳକାରୀ ଘଟଣାମୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଆଉ ଜୀବନଗାଥା ସ୍ଥାନ ପାଏନି।
ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପ୍ରଧାନ ସ୍ୱରଚିତ ପୁସ୍ତକ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ ଶୁଦ୍ଧିବର୍ଗ ବା ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଆଧାରିତ ସାହିତ୍ୟ। ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କହିଲେ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ସାହିତ୍ୟର ନାମାନ୍ତର ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ। ଏ ସାହିତ୍ୟ ଯିଏ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବିଦ୍ୱାନ ବା ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଭା, ବିଦ୍ବତ୍ତା, ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରାନୁଶୀଳନ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ରସିକ ଗ୍ରାହକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତା'ର ଭୋକ୍ତା, ଆଉ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତିର ବିଶିଷ୍ଟ ରୂପ ଏଥିରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହା କଳା ସହିତ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଏହାର ରହିଛି। ଆର୍ଟ ଫର୍ ଆର୍ଟ's ସେକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏହି ନୀତିକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ନୀତି ନିୟମ ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିବାରୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ କଳାର ଯଥାର୍ଥ ଗୌରବ ଏହା ହରାଇ ବସେ। ଆବିଧାନିକ ଜ୍ଞାନର ଅପେକ୍ଷା ରଖେ ଏହି ଧରଣର ସାହିତ୍ୟ ଜନଜୀବନ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ରଖେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କ। ଦୀପ୍ତି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏହାର ନାହିଁ। ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମା ଉପରେ ନୁହେଁ। ଭାବ ଅପେକ୍ଷା କଳା ଉପରେ ଏହି ସାହିତ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରୁଥିବାରୁ ଏହାର ସାର୍ବକାଳିକ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ବସେ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆମ ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତି, ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଉଭୟ ବିଦଗ୍ଧ ଓ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଉଭୟର ଅନେକ ସାମ୍ୟ ଏବଂ ବୈଷମ୍ୟ ରହିଛି। ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ବା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ମୌଖିକ ରୀତିରେ ପ୍ରଚଳିତ। ଏହା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି। ଏହି ସାହିତ୍ୟର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାତ। କୌଣସି ଉପଢୌକନ ବା ଖ୍ୟାତି, ସମ୍ମାନ, ମୋହର ଅଥବା ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଗରିମାର ପରାକାଷ୍ଠା ସେମାନେ କେତେବେଳେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଗରିମା ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଏ ଲୋଭରୁ ଦୂରରେ ରହିଛି। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ଅଗ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, କାରଣ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରେ ହିଁ ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସମାଜ ସଭ୍ୟତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚରିତାର୍ଥ ନିମନ୍ତେ ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରୁ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ କେହି କହନ୍ତି ଲୋକଶ୍ରୁତି ବା ଲୋକବେଦ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଉଭୟ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍ଗିକ ଏବଂ ଆତ୍ମୀୟ କଳାକୌଶଳ ଉଭୟ ଅନେକ ଅଂଶରେ ପୃଥକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କାରଣ ଏହା ଏକ ସଚେତନ ମନର ସୃଷ୍ଟି କେଉଁଟା ନା ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟଟା, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ମଣିଷର ହୃଦୟର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଆବେଗରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଏଥିରେ ରସ ଅପେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର, ତା'ର ଆକାର ଅଛି କ୍ଷୁଦ୍ର। ଆଉ ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ସେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବୟବ ନଥାଏ। ଲେଖକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ସମିଶ୍ରିତ ହୋଇକରି ଥାଏ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଘଟଣା ବା ଚେତନାକୁ ନେଇ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବୃହତ୍ ପରିସରର କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବଦଳିଲେ ତା'ର ରୂପ ଓ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ଥିର। ମାତ୍ର ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଭାଷା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କଥିତ ଭାଷା ସରଳ, ତରଳ, ସାବଲୀଳ, ସ୍ୱାଭାବିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସର୍ବଜନ ବୋଧ୍ୟ। ପିଲାମାନେ, କ୍ଲାସ୍ଟି ଆଜି ଏତିକିରେ ଥାଉ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅଧିକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ସେୟାର କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ନେକ୍ସଟ ଆଲୋଚନା କରିବା।